السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراو بمقدمه الفداء، ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال لهم نبيهم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات۔ زندہ و سلامت رہیں آپ تمام عزادار جو اللہ کی پیاری ترین مخلوق ہیں۔ اس ٹائم جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پیارے انسان ہیں، اور انسانوں میں میرے مالک کو سب سے زیادہ پیارے آپ ماتمی عزادار ہیں، کیونکہ اس مالک نے تمہارے ذریعے سے اپنی ہدایت کو باقی رکھا ہوا ہے۔ بولو یار، اس مالک نے آپ عزاداروں کی عزاداری سے اپنے دین کو باقی رکھا ہوا ہے۔
جس کے ذریعے سے جس کا دین باقی ہو وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ آج کی مجلس پھر عزاداری کے عنوان سے ہے، اور میں اپنے محترم سامعین کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، تمام عزادار مومنین مومنات کو قرآن مجید کے نور سے نور عزاداری کا ایک زینہ اور ایک تجلی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم عزاداری مختلف انداز میں انجام دیتے ہیں۔ بچوں، تمہارے لیے بڑا ضروری سننا ہے۔ ہم مختلف انداز میں عزاداری کو انجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ شبیہات لاتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ذوالجناح کی شبیہ لاتے ہیں۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ہمارا عزاداری انجام دینے کا انداز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم علم حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام کی شبیہ لاتے ہیں کہ جو علم عباس علم اسلام ہے، اور نہیں کہتے ہیں علم خدا ہے، پرچم الہی ہے، اس پرچم الہی کی شبیہ لے کر آتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم شبیہات میں تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں نا، ہم جس کو کہتے ہیں شبیہ ہوتا ہے کسی نہ کسی مدار سید الشہداء کی مدار کی شبیہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری۔ ہم باب الحوائج حضرت علی اصغر کے جھولے کی شبیہ لاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح ہم ائمہ معصومین علیہم السلام یا شہداء کربلا کی تابوتوں کی شبیہ لاتے ہیں، بایمانہ کہ یا ان کو تابوت نصیب نہیں ہوا، ہم حسرت کے طور پر لاتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے ہیں میری بات پر؟ ظالموں نے اس طرح ظلم کیا کہ ان کو تابوت نصیب نہ ہوا، تو ہم حسرت کے طور پر لاتے ہیں، مولا اگر ہم ہوتے آپ کا تابوت مسئلہ اٹھاتے، یا اس کو یاد کر۔ ان تمام میں غرض ہماری کیا ہوتی ہے؟ میں اپنے محترم سامع عزادار کو اپنی عزاداری کے ایک باب کا نچوڑ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ان تمام شبیہات میں ہماری غرض کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آہ و بکا میں اضافہ ہو جائے، عزاداری میں اضافہ ہو جائے، اور ان کے ذریعے سے ہم حقیقت کی یاد کو باقی رکھیں، یہ یاد اپنے دلوں میں بھی باقی رکھیں، جو نہیں مانتے ان کے دلوں میں بھی اجاگر کر دے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ یا علی مولا، یا علی۔ اجازت دیں گے میں بات کو آگے بڑھاؤں؟ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ ہماری غرض ہوتی ہے۔ چلو بول پڑو تو ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ عزاداری دو دھارا تلوار ہے، ذرا توجہ فرمانا، دو طرفہ ہے، ایک طرف مومن کو نور دیتی ہے، دوسری طرف منافق کو جلہ دیتے ہیں۔ اگر بولو جملہ قرآنی بولو، قرآنی جملہ، نور اور نار سمجھتے ہو نا؟ نور سب کے ذہنوں میں ہے، نار آگ کو کہتے ہیں، قرآنی لفظ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں عزاداری وہ دو طرفہ ہے جو مومن کو نور دیتی ہے، منافق کو نار میں جلا دیتی ہے۔ غور فرمائیے گا، ذوالفقار والا کام کرتی ہے عزاداری، ذوالفقار والا کام کرتی ہے عزاداری۔ بس دونوں طرفوں سے ہمیں اس کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے محترم عزاداروں تک یہ بات پہنچا چکا کہ ہم یہ کام انجام دیتے ہیں، غرض بھی بتا دی۔ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ اور کوئی غرض ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا شبیہات سے، یا شبیہ ہے اصل کی، یا حسرت ہے جسے انجام نہیں دیا گیا۔
کیا بات ہے، یا حسرت ہے کہ جس کو انجام نہیں دیا گیا۔ یہی کچھ تو ہم کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے، یہ ہے ہمارا نظریہ۔ اور بچہ ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، 1400 سال سے جو کچھ بھی ہوتا آ رہا ہے، شبیہات کی غرض فقط و فقط یہی ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے، یا اس کے معنی اور ہوگا۔ اب ہمارے اوپر، عزاداروں پر، آپ پر، ہم پر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تم شبیہیں کیوں نکالتے ہیں؟ بس آج میں نے اسی کیوں کا جواب آپ کو ہدیہ کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات آئے ہیں اور بولا بھی جاتا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا آج کی مجلس کو اس کے لیے اپنے جوانوں کے لیے خدمت کر جاؤں، معرفت دے جاؤں، تاکہ آپ پھر اسی کے اوپر باقی رہ کر ہم جیسوں کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود جواب دیتے رہیں بات کو۔ اس لیے کہتے بھی ارے بھی آپ کے شبیہات کیوں نکالتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے ہر کام کی توجہ بنیاد یا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے۔ وہ کل والی مجلس میں جو تھے نا دو میں سے، ان کو میرا جملہ یاد ہوگا، اسی انداز کا جملہ ہے، قرآن میں یا معصوم کے اطرت میں، سنت کو ہم معصوم کا فرمان کہتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ تو یہ اور آگ بگولا ہو گئے، اچھا تمہاری شبیہ قرآن میں ہے؟ غور ہی نہیں کیا، کل والی مجلس کا انداز ہے نہیں ہے؟ وہ روایت تھی جناب حرہ بنت سعدیہ حلیمہ والی، وہی روایت جو آپ کو میں نے ہدیہ کی، اس والا انداز۔ اچھا قرآن میں ہے؟ ہم نے کہا ہاں قرآن میں ہے، بس اسی کو آج منبر حسینی سے قرآن سے بتاتا ہوں کہ شبیہ نکالنا سنت قرآن ہے۔ میرا جملہ کریم تھا، میں نے قرآن کی سنت کہا ہے، یعنی قرآن ایک کام کی بات کر رہا ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں تو قرآن کی سنت ہو جائے گا۔ آگے چلتا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک بات چلتی ہے۔ جتنا ایک وقت باقی ہے، 2 آیتیں آپ تک پہنچاؤں گا، اگر وقت ملا تو اور 2 آیتیں بھی دوں گا۔ پہلے تو اس کا ایڈریس لکھو، سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کا مشہور دوسرا سورہ ہے اور سب سے بڑا سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 248 میں پڑھ رہا ہوں، بس یہ ذہن میں رکھ لو، اور ضرور جا کر مجلس کے بعد قرآن مجید کو کھول کر اس کو مطالعہ کرنا۔ ایک بات کر رہا ہوں اپنے دل کی، عزادار جب خلوص سے قرآن اٹھاتا ہے نا، قرآن عزادار سے بات کرتا ہے، اور اس مجلس عزا سے اٹھو گے، قرآن کھولو گے، قرآن بولے گا تمہارے لیے، تمہارے دل میں اترے گا کہ بات کیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 248 پہنچ گئی بات۔ اچھا میں آپ کو یہاں بتا دوں، اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان کیے ہیں، یہاں پر ایک قصہ ہے، اور وہ قصہ ہے جناب حضرت طالوت کا، اور اس کے مقابلے میں ایک تھا جالوت۔ طالوت اللہ کا نمائندہ تھا، جالوت شیطان کا نمائندہ تھا۔ یہ بھی قرآن قصہ آپ نے سماعت تک تو پہنچا ہوا ہے، اور میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جا کر قرآن میں اس کو تلاوت کرو۔ یہ قصہ پہلے شروع ہوتا ہے 245 آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اب وقت کو دیکھ کر میں پورا قصہ تو آپ کو نہیں سنا سکتا، نتیجہ ہے اس قصے کا وہ آپ کو سناتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا، ایک نبی جانے لگے تو ان سے کہا گیا آپ کے بعد ہمارا حاکم، ہمارا ولی، ہمارا سردار کون ہوگا؟ تو انہوں نے جناب طالوت کو معین فرمایا۔ تو انہوں نے کہا ہم بڑے پیسے والے ہیں، مال والے ہیں، فلاں والے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو آپ معین کرتے۔ یہ طالوت ظاہراً مالدار نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے نزدیک مالدار میرا ولی نہیں ہوتا، جو پاک ہو وہ ولی ہوتا۔
मौला आपको नूर मार्फत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए, सारे मोमिनीन जीते रहें। बहुत मेहरबानी। या इजाज़त देंगे मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ। बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। इंतहाई तवज्जो। तो अब फरमाया वो आएगा, वो अल्लाह का नुमाइंदा जनाब तालूत आएगा। अब जब आएगा अल्लाह ने उसकी निशानी बताई है, बस यही आयत है, आयत नंबर 248 सूरह मुबारक बकरा की। वक़ाल लहुम नबियुहुम, उस ये बनी इसराइल का किस्सा है, अलबत्ता ये भी ज़हन में रहे। बनी इसराइल की कौम को उनके नबी ने फरमाया, बस ज़हन में आ गई बात। क़ाल लहुम नबियुहुम अन यातियकुमुत ताबूत, जिसको मैं बना के जा रहा हूँ वो तुम्हारे पास ताबूत लेकर आएगा। भाई नहीं भाई क्या बात है जो पहुंच गए हो, आप भी तो पहुंचे हुए हैं ना, तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो? बैठ पहुंचे हुए तो हो। जिसको अल्लाह बना रहा है नबी की तरफ से, उसके बारे में ऐलान हो रहा है यातियकुमुत ताबूत, वो तुम्हारे पास ताबूत लाएगा। ये इस ताबूत का माना वही है अरबी में जो हम उर्दू में लेते हैं। तमाम ने इसके माना लिखा है, एक संदूक लेकर आएगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे, वो संदूक लेकर आएगा, तो वही ताबूत ही लेकर आएगा। मैं कम अज कम इतना कह देता हूँ, ऐसे खामखा अज़ादारों के ऊपर सीख पाना हो जाया कर। ताबूत तो कुरानी लफ्ज़ है, तो कम अज कम लफ्ज़ तो कुरान का है, जिसको हम आपके लिए बना रहे हैं, बता रहे हैं ना, वो अल्लाह का नुमाइंदा, खुदा का बनाया हुआ तुम्हारे पास ताबूत लेकर आएगा। अच्छा, अब उस ताबूत में होगा क्या? फीहे सकीनतुन लकुम। अल्लाह करे मुझे तफसीर न करनी पड़े और आप पहुंच जाए। फरमाते हैं वो अल्लाह का नुमाइंदा जो तुम्हारे पास ताबूत लाएगा, उसमें वो कुछ होगा जो तुम्हारे दिलों को सुकून देगा। हाय हाय, ओ बाबा अब समझ आई है, शबी के पास जाकर मोमिन को सुकून मिलता। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने सिफत बताई है, फीहे सकीनतुन, उसमें सकीनत यानी सुकून है। वक्त होता तो लफ्ज़ सकीनत पर मैं रुकता, लेकिन आपको असल मकसद बताना चाहता हूँ, फिर किसी मजलिस में बाद में अशरे के बाद आपको मुफस्सल सुना दूंगा। सकीनत एक पूरी गुफ्तगू है कुरान मजीद में, कहाँ कहाँ पर आया, किस माना में। फेलन इसी को ज़हन में रखो कि इस ताबूत में आपके लिए दिल का सुकून है। ओए होए होए, मैं इतना बता देता हूँ, अरबी में सकीनतुन फ़ईलतुन का वज़न है। अरबी ग्रामर कानून के लिहाज से हर उस शय को जो कभी सुकून दिल दे कभी न दे, उसको सकीनतुन नहीं कहते। ये फ़ईलतुन वहाँ होता है जिसमें मुसलसल सुकून साबित रह जाए। जब जो इसके पास आता है उस सकीनत को अपने पास लेता है और सुकून दिल पाता है। इंतहाई तवज्जो कीजिएगा, फीहे सकीनतुन, इसमें एक तो सकीनत है और सुकून है, और क्या है? वा बक़िय्यतुन मिम्मा तारका आलो मूसा व आलो हारून, और इस ताबूत में वो है बकिया, वो बाकी बची हुई अलामतें जिसे आले मूसा छोड़ कर गया और आले हारून छोड़ कर गया। क्या बात है, क्या बात है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान फहमी के बड़े बड़े जलसे होते हैं, मजलिसें होती हैं, दुरूस होती है कुरान फहमी के, और मजलिस इमाम हुसैन में ही तो कुरान समझ आता है। हाँ हाँ, अज़ादार को ही तो कुरान समझ आता है। इंतहाई तवज्जो कीजिएगा, इसमें आले मूसा और आले हारून जो कुछ छोड़कर माँ तारा का, इसको वही जो
ترکہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں، ہم عربی میں، آپ پنجابی میں یا اردو میں ترکہ کہہ دیتے ہیں، وہی میرا، یعنی جو وہ پیچھے چھوڑ کر گئے ان میں سے کچھ چیزیں بھی اس تابوت میں ہیں۔ ترکہ آل موسیٰ و آل ہارون، ساتھ دو۔ تو ایک حدیث بڑی مشہور سناؤں، کیوں میرے رسول نے میرے مولا علی کو فرمایا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ آپ سمجھ آیا؟ اے علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، میں محمد موسیٰ کے مقام پر، تو علی ہارون کے مقام۔ اگر معرفت کا زینہ دیتے ہو تو فضیلت کی ایک عظیم بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی جگہ کون ہوئے؟ محمد۔ حضرت ہارون کی جگہ کون ہوئے؟ علی۔ مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، موسیٰ کی جگہ آنے والا محمد موسیٰ سے افضل ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ موسیٰ کا بھی نبی ہے تو ماننا پڑے گا، آگے جو ہارون کی جگہ پر آ رہا ہے وہ بھی ہارون کا امام۔ یا علی، بہت مہربانی۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس بابے کے ساتھ آپ کا مقابلہ، وہ اپنے انداز میں اپنا جوش دکھاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تمہارا جوش بھی بیٹھ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہاں اتنے بڑے بنو نا کہ آپ کا جوش ان کے اوپر بھاری آ جائے، وہ اور ہی نہیں بن پا رہے، وہ ان کی وجہ سے آپ کیوں چپ ہو جاتے ہیں؟ وہ دل سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کو بھی حق ہے، آپ بھی اظہار کریں، ان کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا بھار بھی نہ ڈالو۔ ہاں ہاں اپنی بات کو، خیر عرض کرنے لگا ہوں، تو پہنچ گیا بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یہ اس تابوت میں ہے، یہ اس تابوت میں۔ آگے بڑی عجیب آیت ہے، میں ایک مطلب ترجمہ پورا ہدیہ کر لوں پھر میں واپس آتا ہوں، بتاتا ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ مجھے دیکھنا، تحملہ الملائکہ، اللہ فرماتا ہے جب وہ نبی اس تابوت کو لائے گا اس کو اٹھانے والے کون ہوں گے؟ اللہ کرے میں جملہ قرآن کا آپ تک پہنچا سکوں، آیت کی نزاکت اور نورانیت آپ تک منتقل ہو جائے۔ تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ واہ 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 واہ، میں تمہیں بغیر دیکھے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین تیری عزت پہ قربان، جو تیری شبیہیں اٹھائے انسانوں میں وہی عزادار تو فرشتے ہوتے ہیں۔ حیدری تحملہ الملائکہ، ان شبیہوں کو اٹھاتے کون ہے؟ یعنی شبیہ کو ناپاک بندے نہیں اٹھاتے، فرشتے اللہ کے پاک ہوتے ہیں، ہم خاکی ہو کر نوریوں والا کام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے بھئی؟ آخر والوں کیا بات ہے تمہاری؟ بول پڑے ہوئے ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تحملہ الملائکہ، جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، اس تمام قصے میں، اس تابوت میں، اس تابوت کے اٹھانے میں تمہارے لیے اللہ کی نشانی موجود ہے، اللہ کی آیت ہے۔ میں جس پر وعد میں آ کر اب بھی مست ہو جاتا ہوں، اس آیت کا آخری جملہ ہے، یہ تمہارے لیے آیت ہے، یہ تمہارے لیے سکون ہے، اس کو فرشتے اٹھا کر آتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، یہ سب کچھ سکون تب ملے گا اگر تم مومن ہوئے تو۔ ہمارے اوپر تم کہتے ہو ہم شبیہوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا، کہنا یہ چاہتا ہوں منبر حسین سے، بابا اللہ نے بھی تو یہی بتایا ہے، سکون مومن کو ملتا ہے، منکر کو نہیں ملتا۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आयत का तर्जुमा पहुंचा सका। और सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन हैदरी। इजाजत देंगे बुजुर्गों, मैं आगे बढ़ूं। इंतहाई तवज्जो, ये आयत पहुंच गई आप तक, दिल से मुझे दुआ दे रहे हो। ये मैं आपके चेहरे देखता हूं ना, चेहरे दिल के तर्जमान होते हैं, आंखें दिल की तर्जमान होती हैं। बात पहुंच गई है। ये आयत जाकर देखना, मैंने आपको तर्जमा हदिया किया है। इससे पहले पूरा किस्सा जनाब तालूत का पढ़ना, बड़ी चीज़ें हैं। कभी मैंने इस आयत के ऊपर अशरा पढ़ा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये इस काबिल को मेरा अशरे है, बहुत साल पहले, मेरे ख्याल में 20 साल हो गए हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अशरा पढ़े मुझे 20 साल हो गए हैं। ये एक बात क्योंकि सवाल हुआ, मैंने कहा हदिया कर दूँ। मज़ा आया है कि कुरान में अल्लाह शबीहें कैसे दिखा रहा है। पहली बात तो ये है, शबीहें अपने पाक नुमाइंदे के जरिए से दिखा रहा है, दूसरे लफ्ज पर बोलना चाहिए, और उसको बयान अपने नबी की ज़बानी कर रहा है। और शबीहों को उठाने के लिए नापाक मखलूक नहीं, नूरी पाक फरिश्तों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहुंच गई मेरी बात, आगे मैं चलता हूं। अब यहां पर वो जो उसमें बकियतो मिम्मा तारका आलो मूसा व आलो हारून, तो वो क्या थी, मैं अभी हकीकी तफसीर में नहीं जाता हूं। है उलमाए हक्का ने जो बयान फरमाया है तफासीर में, उसको भी बयान नहीं करता। खुद मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने जो लिखा है कि उस ताबूत में क्या था, वही बताता हूँ। बस आप तो यार जी कितना आसान मैंने कर दिया है। बड़ी मेहरबानी जी। तफहीमुल कुरान मौदूदी साहब की है, जाकर इसको इसी आयत के ज़ैल में देख लेना। तफहीमुल कुरान, इसी आयत के ज़ैल में जाकर मुलाहजा करना। उन्होंने कहा उस ताबूत में क्या था, वो जिसको आले मूसा और आले हारून छोड़ कर गए थे। पहली चीज़ों में से वो लिखते हैं, उसमें गुज़श्ता नबियों की तस्वीरें थी। नहीं, मैं तो चाहता था बात ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मैं आपसे पूछता हूँ, तस्वीर किसी बंदे की या किसी शय की वही शय होता है? वही शय तो नहीं होता। बाबा आपका फोटो आप होते हैं? गौर नहीं होता। आपका फोटो आपकी जात नहीं होती, आपकी छवि होती है। और ऐसी छवि होती है जिसे देखकर आप जात की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। इसी तरह है या नहीं, हम भी जो भी बनाते हैं ये तस्वीर होता है असल की। असल बहुत बुलंद है, ये छोटी सी उसकी छवि है। हम फकत छवि देखकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। जिस तरह ताबूते सकीना में आले मूसा और आले हारून ने नबियों की शबीहें रखी हुई थी, हम भी करबला वालों की शबीहें रख दे। क्या बात। शबीहों की तो होगी ना बात, जब तस्वीरें आ गई। और क्या कहा, कुछ नबियों का जूता था। अब जाकर तफहीमुल कुरान पढ़ लेना, उर्दू की मैंने हवाला दिया है, जाकर इसको पढ़ लेना। और क्या था, जूता वहाँ रखा हुआ था। नबी का जूता हो और खातमुल मुरसलीन के जूते की शबी हो, मैं शायद बात नहीं पहुँचा सका। पहले वाले अंबिया का खुद जूता हो और मेरे खातमुल मुरसलीन के जूते की शबी हो, वो नबियों के जूते जितनी तो इज्जत रखता है
ओए मेरी बात को लेना, उतनी तो इज्जत रखता है, इसमें रख कर कहना क्या चाहता था अल्लाह कि ये ताबूत में है, ये ताबूत में रख कर वो दिखाकर बताना ये चाहता था, ये हम तुम्हें दिखाकर असल की याद दिलवाना चाहते हैं। तो शबीहें तो होती ही असल को याद कराने के लिए, शबीहें तो होती ही असल को याद कराने के लिए होती है, और यही अल्लाह ने चाहा है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी, पता नहीं किस नबी का कुर्ता था, वाह 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 वाह, तवज्जो है अब साहिबान की? ये नहीं, ये सारी चीज़ें उस ताबूत सकीना में थी। मैं कहना ये चाहता हूँ, ताबूत एक है, ताबूत भी साबित है, जो कुछ ताबूत में है वो शबीह है भी साबित है। करबला वाले मजलूम थे, वो इस्लाम बचा कर चले गए, हम उनकी शबीहें बनाकर तुम्हें करबला याद दिलाते हैं कि तुम करबला न भूलो। अच्छा, एक जुमला ज़रूर कहता हूँ, आ गया है तो कहता हूँ, है मैं, आपने और आयतें बहुत सुनी हैं, हज़रत इब्राहीम का किस्सा, हज़रत यूसुफ़ का किस्सा, वो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये करीम ख़ास किस्म की आयत थी, वो मैंने आपको हदिया की है। मैं यहीं पर रुकता हूँ और एक बात आपको हदिया करना चाहता हूँ। कहते हैं यार ये घोड़ा क्यों निकालते हो, हैवान है। हमने आपको कहा है ना कि शबीह से असल की याद दिलाते हैं। हम ये 1400 साल बाद वाला घोड़ा शबीह बनाकर तुम्हें दिखाते हैं। अल्लाह करे जुमला मैं पहुँचाऊँ, पहुँच जाए तो कोई भी ज़मीन पर न बैठे, हाथ छोड़ो, टेक भी छोड़ो, जुमला देने लगा हूँ, बड़ा आराम से बोलूँगा, आपके दिल में उतरेगा, बड़ी ज़ोर से मुझे दुआ दोगे, इंतहाई तवज्जो करो। हम ये घोड़ा 1400 साल के बाद मौला के घोड़े की तरफ, जुलजना की तरफ निस्बत देकर दिखाते हैं तुम्हें असल को याद दिलाने के लिए, यानी करबला वाला जुलजना याद दिलाने के लिए। तो क्यों याद दिलाते हैं? हम तुम्हें बताते हैं कि जब मैदान करबला में मोहम्मद का नवासा अकेला था, उस वक्त का इंसान बेवफाई करके जिस हुसैन को मार रहा था ना, ये हैवान होकर हुसैन बचा रहा था। ये इंसानों के सामने, जो इंसान 9 लाख हूँ या जितने हूँ, ये 9 लाख जिस मोहम्मद के बेटे को, मोहम्मद की मोहर के सवार को मार रहे थे, ये हैवान होकर बचा रहा था, अपनी जबान में कह रहा था, हया करो तुम्हारे नबी का बेटा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आज का ये हैवान, हम उसकी शबीह लाकर आज के मुसलमान को गैरत दिलवाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे उनको गैरत नहीं आई 1400 साल के बाद, तुम तो गैरत कर जाओ। सारे ये फिर बोलो, कहते रहो। मेरे मोहतरम सामीन तक मारिफत का नूर पहुंचा है, अब समझ आई है? बाबा अपने काम देखो जो हम कर रहे हैं। आए होए वो 1400 साल पहले तुम्हारे उन्होंने गैरत नहीं खाई थी, आज तो गैरत हो जाए। क्यों? वो इमाम के सामने, तवज्जो, वो इमाम के सामने
انہوں نے غیرت نہیں کھائی. ہم عزادار اسی ایمان کے ماننے والے, اس کے مشن کو اجاگر کرنے والے عزاداروں کے ساتھ مل کر عزاداری کر کے وفاداری نہیں کر سکتے. ان کا راستہ روک کر 9 لاکھ کے ساتھ نہ ہو جاؤ. ان کے ساتھ تو نہ ہو جاؤ, ادھر تو آ جاؤ. ہم وفاداری کر رہے ہیں, لہذا یہ جملہ میرا بڑا پرانا ہے. میں کہا کرتا ہوں عزادار وفادار, عزاداری وفاداری. اللہ پاک کی قسم جملہ میرا نہیں, حسین کی اماں کا ہے. فرماتے ہیں میرے بیٹے حسین کے عزادار ہی تو میرے وفادار. وفاداری کر رہے ہیں نا. یہاں پر نعرہ بنتا ہے لبیک یا حسین. ہاتھ اٹھے, ہاتھ اٹھے, ہاتھ اٹھے, سارے 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 وفا کا ثبوت دو, سارے شاباش. جیو, نور معرفت ملتا رہے آپ کو. مولا نور معرفت عطا فرمائے آپ کو. مولا آپ کو زندگی دے معرفت کے ساتھ. انتہائی توجہ یہ ہے, یہ ہم عزاداری کتنے شبیہ نکالتے ہو بابا. شبیہ نکال کر ہم تمہارے محسن ہیں, ہمارا شکر ادا کرو. ہم شبیہ نکال کر تمہیں اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں. ہم شبیہ نکال کر قرآن کا معنی دکھاتے ہیں. ہم شبیہ نکال کر قرآن کی سنت پہ عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. مجھے دیکھو ایک اور بات, قسم بخدا ہم شیعہ ہی اصحاب کا احترام کرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی عزادار اصحاب کی, صحابی کی توہین نہیں کرتا, لیکن ہم بڑے معیار والے بندے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم قرآنی لوگ ہیں, ہم قرآن کے قانون پہ چلتے ہیں. جیسا قرآن کہتا ہے ویسا. دیکھا ہے اس آیت کے آخر پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تو سکون قلب ملے گا. جب اللہ شرطیں لگاتا ہے ہم بھی انہی شرطوں کے ساتھ احترام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جن اصحاب پر رسول اور اس کی آل راضی ہے اس کا احترام کرتے ہیں, اور جس پہ رسول راضی نہ ہو مسلمان تو اس کو راضی اللہ کیسے کہتا ہے؟ عطا فرمائے. میں حق سنا رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, حق پہنچانا میری لازمی ہے. ہر ایک کا احترام کرتے ہوئے بات پہنچا رہا ہوں. یہی شرط ہے نا اصحاب کا, ہم احترام کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں. معیار یہ ہے نبی اور آل نبی کے ساتھ وفا کریں. جو وفادار ہے اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. اب میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ ساتھ دیتا ہے. قانون کیا ہے؟ بولو جوانو, بولو میرے ساتھ, بولو بیٹا. آپ کو مجھے دیکھو, قانون یہ ہے جو نبی اور آل نبی کا وفادار ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں.
एक मरतबा कह रहा हूँ सामने वालों को देखकर आखिर तक जितने हो, ज़रा तवज्जो से, जो भी कानून ये है, जो भी नबी और आले नबी का वफादार है और उससे वफादारी की है, हम उसका 1400 साल बाद भी एहतराम करते हैं। उसके पाँव की खाक हमारी आंखों का सुरमा। बात खत्म हो गई। यानी जो भी वफादार है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो हैवान हो, अगर करबला में इंसानों ने घोड़े जितनी वफा की होती, हम उनका एहतराम करते हैं। इस जवान की सुनो, बोलो क्या नारा लगा रहा है। सारे हाथ बुलंद हों जब भी ये नौबत ले। आज नामी की रात है, शाबाश। मौला नूर मारिफत अता फरमाए आपको, मौला नूर विलायत अता फरमाए। मैं यहाँ तक बात आपको पहुँचा सका, इसको देखिएगा। आज की मजलिस में इसको काफ़ी समझ रहा हूँ टाइम को देखते हुए। कल जब 10 बजे आ जाओ, देर हो जाती है। आज 10:30 बजे बिठाया इन्होंने मुझे, 10 बजे आ जाओगे सारे बंदे? ज़रा मुफस्सल पढ़ूँगा, ठीक है? हाँ, आपकी वजह से ही, वरना आप दूसरी आयत शुरू कर दूँ आधा घंटा और लग जाएगा। तब जवाब फरमा रहे या नहीं फरमा रहे? तो एक और आयत आपको अदा करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बस साबित हुआ कुरान की किस्सा हज़रत तालूत और सामने जालूत का। अब क्या करूँ, बातें तो बहुत सारी सामने आ जाती हैं। तालूत कौन थे? अल्लाह के नुमाइंदा। इसके मुकाबले में जालूत था शैतान का नुमाइंदा। तो पता चला अल्लाह वाले शबीहें बुलाते हैं, शैतान वाले शबीहों का रास्ता रोकते हैं। भाई तवज्जो की है आपने? वो अल्लाह वाला था, वो शबीहें लाया। जालूत था सामने, वो था इसका दुश्मन। वो इन शबीहों और ताबूत का रास्ता रोकता था। जाकर किस्सा पढ़ लेना। तो ये किस्सा हजारों साल पहले का है। मुनकर मुनाफिकों ने शैतान का नुमाइंदा होकर आज वो उजागर कर रहे हैं, हम रहमानी होकर आगे दिफा करते रहेंगे। मैंने इस बच्चे का साथ दिया है ताकि बात पहुंच जाए। शबीहें बनाया करो, खुलूस से बनाया करो। मलाइका का उठाना कहता है। ओए होए, मैं बड़ा लुत्फ लिया इसके ऊपर, कुरान की इस आयत को। मज़ा आता है जब भी सोचता हूँ, हैं कम से कम 30 साल से इसको सोचता हूँ तो मज़ा आता है। जवानों, कितने मुकद्दर का सिकंदर है वो अज़ादार जिसने करबला वालों की शबीह को हाथ पर उठाया हुआ है। तो अल्लाह फरमाता है उस ताबूत को तो खुद फरिश्ते उठाते हैं, ये बंदे खाकी हैं, दिल में नूर फरिश्ता रखते। मैं कुछ जुमला बदल कर कहना चाहता हूँ। अल्लाह फरिश्तों को कहता है इंसानों में फरिश्ता देखने चाहते हो, इन आज़ादारों की ज़ियारत करो, इन आज़ादारों की ज़ियारत करो। टेढ़ी आंख से ना देखा करो आज़ादार को, दिल भी तुम्हारे टेढ़े हो जाएंगे। ओए किसी अज़ादार को मैली आंख से ना देखा करो, दिल मैले हो जाएंगे। और जिसका दिल मैला हो जाए न तौहीद रहती है, न नबूवत, न कलमा बाकी रहता है। क़यामत वाले दिन उठेगा सफेद काफिर महशूर होगा। तवज्जो करो, अज़ादारों का एहतराम किया करो, अज़ादारी का एहतराम किया करो। किसी के काले कपड़े देखकर ढीले ढाले, आजकल क्या होता है ना, बड़ी शूटिंग बूटिंग, बड़े ज़बरदस्त लिबास। भाई मसलन भाई कौन सा जा, ओ जी फुला साथ जा रहे हैं। इधर से एक बच्चा जवान मोमिन उठा, काले कपड़े ढीले ढाले, काला कपड़ा रखा हुआ। कौन जा रहा है? अज़ादार जा रहा है।
मातमी जा रहा है। अगर जुमला लो तो हत्या करूं, इसको समझ ही नहीं है। अज़ादार के काले लिबास से तवज्जो करना, अज़ादार की सियाह पोशी में मुसलमान तेरी सफेद पोशी बची हुई है। अगर आज ये सियाह पोश मातमी अज़ादार ना हो, तेरी सफेद पोशी भी बाकी नहीं रहेगी। मोहसिन हो तुम, एहसान करते हो इन पर। लब्बैक या हुसैन, मैं कुर्बान तुम्हारे वलवले पर, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी मारिफत पर। अल्लाह आपको सलामत रखे। आवाज़ आपकी मुझ तक नहीं पहुंच रही। मौला नूर मार्फत दे आप तमाम साहिबान को। आज 8 मुहर्रम का सूरज गुरूब हो गया। आओ हुसैन के उस बेटे को रोते हैं। जुमला पहला कह रहा हूँ, चाहता हूँ हर बंदे का आंसू आ जाए। उस जवान बेटे को रोते हैं हुसैन, जिसको रात के पर्दे में उठ उठ कर माथा भी चूमते थे, सीना भी चूमते थे। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिस्सलाम की। आपने शहादतें सुन ली। कल शब आशूर है, मैं शब आशूर के मसाइब पढ़ूँगा। ये करबला की बहुत बड़ी शहादत है। दुख रहेगा मुझे कि ये रह जाए, हो ही नहीं सकता। मैंने तकरीबन 25 साल पहले शहज़ादे की शहादत एक मरतबा पढ़ी और उसमें मोमिनीन अपनी हालत से दूसरी हालत में हो गए, बेहोश हो गए, ज़ख्मी हो गए। मैंने उसके बाद शहज़ादे के मसाइब पढ़ता हूँ, लेकिन शहादत नहीं पढ़ता। आज भी शहादत नहीं पढ़ूँगा, फ़कत आपको इतना बताता हूँ जितना आप सुनेंगे, रोएंगे बड़ा अगर आप तक पहुँचा सका। इतना बताता हूँ कि बाप को बेटे से मोहब्बत कितनी थी। अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत। और बेटे को बाप से कितनी मोहब्बत थी। मैंने पूरा मुहर्रम आपकी मिन्नत नहीं की, आज मिन्नत कर रहा हूँ। जहन में जो ख्याल भी है उसको निकाल दो। अल्लाह पाक की कसम, हुसैन का ये वो हम शक्ल पैगंबर बेटा है जिसकी शहादत पर पत्थर भी खून रोए हैं, पत्थर भी खून रोए हैं। और मौला को ये गम नहीं भूलता। ख्याल निकालो, थकावटें छोड़ो। मैं शहज़ादे के प्यार को तिलावत करता हूँ आप तक। शहज़ादे की अम्मा, पहली बात कर रहा हूँ, दुआ मांगना रोना है, आएगा ज़रूर आएगा। मैं ये दुआ मंगवाता हूँ क्योंकि रोना भी नूर है, वो नसीब फरमाता है तो आता है, इसलिए कहता हूँ दुआ क्या करो। बाबा जी, अकबर की अम्मा फरमाती हैं, रात को जब हम सो जाते थे मैं देखती थी कभी कभी सरदार हुसैन रात के अंधेरे में उठते थे, सोए हुए अली अकबर के सिरहाने आते थे, माथे पे पहले बोसा देते थे, फिर सीने पे बोसा देकर हुसैन बहुत रोते थे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। आवाज़ें बुलंद करो, शर्म की रात है ही नहीं। गरीबों के गम में तो बंदा कोई शर्मा के नहीं रोता। ऐसे रो जैसे इमाम सादिक चाहते हैं, जैसे मौला हुसैन चाहते हैं, जैसे इस मजलूम की अम्मा चाहती हैं, वैसे आए रोएं। और मैं मर जाऊं तो मैं कैसे सुनाऊं।
बीबी कहती है एक दिन मैंने पूछ लिया, मौला बेटे को दिन को प्यार कर लिया करो, रात को क्यों प्यार करते हो? फरमाते थे इसमें एक राज है। फिर कभी मैंने पूछा आप चूमते हैं माथा, लेकिन ये सीना क्यों चूमते हो? जो मातम के लिए आया है ज़रूर मातम करेगा। इसी जुमले पर जब मैंने पूछा ना कि माथा सीना क्यों चूमते हो, मेरी तरफ देख कर कहते हैं लैला कैसे बताऊं तू जो माँ है, तू जो माँ है मैं कैसे बताऊं मैं सीना क्यों चूमता हूँ। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। ये एक प्यार। दूसरा प्यार सुनो, अल्लामा बहरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। दूसरा प्यार, एक दिन बचपना था शहजादा अली अकबर का, रिवायत सुनोगे मातम होगा। बचपना था शहजादा अली अकबर का, बैतुश्शरफ मदीना में घर था, बिला तशबीह मौला हुसैन के जानों पर शहजादा अली अकबर बैठे थे। मौसम अंगूर का नहीं था। अली अकबर ने कहा बाबा अंगूर खाने को दिल चाहता है। बेमौसमा अंगूर मांगा अली अकबर ने। एक रिवायत के मुताबिक मौला ने 7 वाली दीवार पे हाथ रखा या ऐसे हाथ किया, ऊपर से एक अंगूर का तश्त नाज़िल हुआ। मेरे मौला ने अंगूर तोड़कर अपनी हथेली पे रखे, अली अकबर की तरफ बढ़ा के फरमाते हैं बिस्मिल्लाह अली अकबर खाओ। अली अकबर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के दाना खाना शुरू किया। अली अकबर खुश होकर अंगूर खा रहे थे, हुसैन के आंसू बरस रहे थे। एक मर्तबा देखा ना कि बाबा रो रहे हैं, तड़प कर कहते हैं बाबा मैंने अंगूर मांगे बेमौसमे थे आपने दे दिए हैं, रोने का सबब क्या है जो मातम के लिए आए हो? अब बेटे को सीने से लगाकर फरमाते हैं अली अकबर अपनी गुर्बत पे रो रहा हूँ, आज तूने बेमौसमा अंगूर मांगा मैंने दे दिया, कल तू करियल जवान होगा, प्यासा 3 दिन का होगा, दिल तेरा कबाब होगा, तू मुझसे पानी मांगेगा, हुसैन पानी नहीं दे सकेगा। मातम मातम मातम, अब सर पे मातम। इसके बाद जब भी तौफीक को कहो हाय अकबर हाय हुसैन, सर पे मातम हो सारे का। ये प्यार था। खत्म करता हूं, जल्दी आता हूं। ये प्यार इतना रहा, चाहे करबला में प्यास थी फिर भी लहजे बेलहजे हुसैन अकबर का चेहरा चूमता था, कभी पेशानी चूमता था, प्यासे होठों से प्यासे को चूमता था। आओ प्यार का मरहला करबला में सुनो। एक मर्तबा जब असहाब शहीद हो गए ना, अली अकबर चलते हुए बाबा के सामने आए। ऐसे हुसैन बिला तस्बीर जमीन पर बैठे थे, अदब वाला हयाओं वाला बेटा, नबी की शक्ल वाला बेटा, जमाल इलाही रखने वाला अली अकबर, हुस्न मोहम्मद रखने वाला अली अकबर गरीब बाबा के सामने आए। ऐसे सर झुका के देख, सुनना, सर झुका के एक मर्तबा अदब से अर्ज किया बाबा, कसम बखुदा 3 मर्तबा हुसैन ने सर उठा के फरमाया जी बेटा जी बेटा जी बेटा। एक बाबा पे कई मर्तबा बेटा बेटा करके बुलाया। अली अकबर अर्ज करते हैं बाबा इजाजत दो मैदान जाओ। हुसैन रो पड़े, रो कर फरमाते हैं अली अकबर सोच के सवाल किया। अगले साल वही रोएगा जो होगा, कल जो होगा वही रोएगा। मैं शहजादे की शहादत पढ़ रहा हूँ, दिल में
जो हाजत है लेकर बैठो। जवानों बुजुर्गों, बुजुर्ग बैठे हो जिनकी जवान औलाद है, जवान बैठे हो जिनके बूढ़े बाप है। तारीखों में बड़े वाक़यात हैं। एक शुतुर था, उसके सामने उसके बच्चे को नहर कर दिया गया। वो देखता देखता मर गया। तो एक माहिर नफ्सियात ने कहा, इसका दिल देखो, उस पर काला दाग पड़ गया हो। एक शुतुर बर्दाश्त नहीं कर सका, ये हुसैन था जिसके सामने अली अकबर को नेज़ा लगा। मातम नहीं आया तुझे? मैं उस गरीब के मसाए पढ़ रहा हूँ। आज शर्म करने की तो टाइम ही नहीं है, इंतजार करने का तो वक्त ही नहीं है। कहा, फरमाया जाओ खयाम से विदा करके आओ, तुझे भी भेजता हूँ। विदा शहीदों के बड़े मुश्किल हैं, अली अकबर का विदा भी मुश्किल है। आए खैमों में, बस मैं एक ही जुमला कहता हूँ, ज़्यादा नहीं। मौला हुसैन ने खुद अली अकबर को ज़ीन पर सवार किया। मैं एक जुमला कहूँ, मौला आप अभी अली अकबर को खुद सवार कर रहे हैं, और मौला तेरी गुर्बत में कुर्बान जाऊँ तब तू अकेला सवार होगा। ना अकबर होगा, ना अब्बास होंगे, ना कासिम होंगे। दाएं बाएं देख कर फरमाते हैं, ओ मेरे शाह सवारों कहाँ हो? सवार किया। यहाँ पर आपको रिवायत सुनाना चाहता हूँ। साहिबे किताब का नाम है इक्सीरुल इबादात, हजरत अल्लामा दरबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब अली अकबर का घोड़ा खैमे से बाहर निकला ना, बीबियों ने पत्थरों से मातम किया। हाँ, बीबियाँ सर पे पत्थर मार के कहती थी, हाय अकबर, वाह मोहम्मदा, नाना रसूल, तेरी शक्ल वाला मैदान को जा रहा है। अब और प्यार सुनो, बाप का और प्यार सुनो बेटे से। अली अकबर घोड़े पर सवार हुए। अब बस किसी के इंतजार नहीं, मैं मुसलसल पढ़ता हूँ। जिनका जितना मुकद्दर होगा गिरिया करेगा, मातम करेगा। रोने वालों, अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, अली अकबर चलने लगे। मुझे देखिएगा, अली अकबर का घोड़ा थोड़ा सा दूर गया था, पीछे डूबी हुई आवाज आई, अकबर, ओ मेरा लाल रुक जा। उस अली अकबर वापस आए, हुसैन ने चूमा, अब फिर भेजा, फिर थोड़ी सी देर, थोड़े से कदम और आगे गया था, डूबी हुई आवाज आई, अकबर, ओ मेरा लाल, मुझे सीना चूमने दे। 3 मर्तबा बुलाया। माँ अब बाबा के हाथों पे बोसा दे के अर्ज करता है, बाबा भेजा जो है ना, अब जाने देना। फरमाया, अब जाओ, नहीं बुलाऊंगा। सही मक्तल तुम्हें सुना रहा हूं। अली अकबर का घोड़ा चला। अब हुसैन ने बुलाना तो था नहीं, अली अकबर का घोड़ा चला, हुसैन चलने लगे। रोने वालों, अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अली अकबर का घोड़ा दौड़ा, हुसैन का मामा गले में, हुसैन दौड़ने लगे। मुंह से निकला, या अली, या अली। अब्बास ने कहा, अकबर ठहर जा, हुसैन मर जाएगा। हाय अकबर, सर पे मातम करके कहो, हाय अकबर, हाय जवान, हाय अकबर, हाय जवान, हाय गरीब हुसैन। अकबर मैदान आए, अकबर मैदान आए, अकबर मैदान आए। कैसे शहीद हुए? मैंने कहा मैं मक्तल पढ़ नहीं सकता, पढ़ा ही नहीं है 25 साल से। जीन से ज़मीन पर आए,
आते हुए ना मुंह से निकला, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अली अकबर का कहना था मेरा आखिरी सलाम। हुसैन फरमाते हैं मैं आ रहा हूँ, जैसे मकतल वालों ने सही लिखा तो मैं सुनाता हूँ। हुसैन पहले तो घोड़े पर सवार हुए, बेटे को देख रहे थे ना जंग, जब अली अकबर ने बुलाया उसी घोड़े पर चल पड़े और घोड़े पर चलते हुए कहते हैं मुझे रास्ता दो, मेरा अकबर गिर गया। रोने वालों थोड़ी देर के बाद हुसैन घोड़े पे नहीं बैठ सके, घोड़े से जमीन पर आ गए। अल्लाह पाक की कसम मैंने खुद पढ़ा है, हुसैन सीधा चलते थे दाएं गिरते थे, फिर सीधा चलते थे बाएं गिरते थे। मुझसे पूछो वजह क्या है? अकबर को नेज़ा लग चुका था, बाप जा रहा था, हुसैन जाते थे। अकबर का कोई कातिल दाएं से नेज़ा मारता था, हुसैन इधर गिरते थे, माताब कोई इधर से नेज़ा मारता था, हुसैन दाएं गिरते थे और होकर कहते थे हया करो मेरा बेटा मारा गया, ओ मेरा अकबर उतर गया। चलते हुए आए, चलते हुए आए, उठते संभलते करीब पहुंचे। मैं प्यार सुना रहा हूँ, प्यार सुना रहा हूँ। जब नज़दीक पहुंचा हुसैन ना, अब मेरे मौला में चलने की ताकत न रही। सब ने सुना हुआ है, ऐसे चला जैसे 6 महीने का बच्चा चलता है। मैं एक जुमला कहता हूँ आज़ादार के लिए, अगर मातम करो तो कैसे चला 6 महीने का। मैं ऐसे कहता हूँ हुसैन अली अकबर की लाश पर अली असगर बन के चला। हाय हाय हाय, अली असगर की तरह चल के अली अकबर के लाशे पे पहुंचा। शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जब लाशा अली अकबर पे पहुंचा, प्यार सुनना बाप का बेटे से, हुसैन झुकने लगे, झुकने लगे, झुकने लगे। वाज़ा खत्तहू अला खत्तही, हुसैन ने अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पे रखा। कहा दुनिया बादा कलाफा, अली अकबर तेरे बाद जिंदगी खत्म, अब मुझे नजर कुछ नहीं आता। अजरुकुमुल्लाह। बहुत रोए, बहुत रोए, मुहर्रम ना होता छोड़ देता। मैं अकबर की दादी से दुआ करता हूँ, बीबी ज़हरा तुम्हें आंसू अता फरमाए। 2 रिवायतें प्यार की और सुन लो, मैं मजलिस को ख़त्म करता हूँ। रोने वालों आज़ादारों, अकबर की लाशे पर तो पहुँचे, हुसैन ज़ईफ़ उतना हो चुका था। आओ यार मिलकर मातम करें। मातम का जुमला है। अब जो सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग बैठे हो तुम्हारे हिस्से के, ये रिवायत है, अपने जवानों को जहन में रखना। अली अकबर था कड़ियल जवान, हुसैन थे 54 साल के बूढ़े, 3 दिन का प्यासा भी था। अली अकबर के लाशे पर पहुँच कर फरमाया बेटा आखिरी क्या है? रो कर फरमाते हैं क्या बताऊं, मेरी आवाज़ मेरी बहन तक पहुँचा है। पहुँचाई हुसैन ने आवाज़, नहीं पड़ता, पहुँचाई हुसैन ने आवाज़। जो ही आवाज़ पहुँची ना, मदीने के घर की मट्टी से बीबी सुगरा ने सर उठाकर कहा मेरे वादों का सच्चा भाई आ गया, ओ मेरा अली अकबर आ गया। माता हाय अली अकबर। फरमाया बेटा मैंने तुझे खैमों में ले जाना है। कहा क्यों? फरमाया मैं अपनी बहनों से वादा करके आया, तुझे खैमे में लेकर जाना। अच्छा बाबा कैसे जाऊं? बस इतना है, ये गुर्बत हुसैन सुनाने के लिए ये रिवायत पढ़ रहा हूँ। फरमाया अपने बाजू मेरे गले में डाल। अली अकबर ने अपने बाजू हुसैन के गले में डाली। मक्तल में ऐसे लिखा हुआ है 3 मरतबा हुसैन ने कोशिश की, बेटा नहीं उठा सके।
ہائے ہائے ہائے، جوان کی لاش نہیں اٹھی گئی، زمین پر لٹا کر غربت حسین کو دیکھنا، اپنا امامہ کھولا، خیموں کی طرف نگاہ کی، اشارہ کر کے فرماتے ہیں یا اطفال بنی ہاشم، او ہاشمی بچوں آؤ، مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا، او بچوں آؤ مجھ سے علی اکبر اٹھواؤ، میری طاقت ختم ہو گئی، وقلت حیلتی، میرا چارہ ختم ہو گیا۔ نہیں پڑھتا مقتل سے خیمے میں کیسے آئے؟ یہ پیار تھا حسین کا علی اکبر سے زندگی کے آخری لمحے تک، کوئی اتنا پیارا تھا علی اکبر حسین کو، شہادت کے بعد بھی بیٹے کا پیار ختم نہیں ہوا۔ جب کربلا سے قافلہ کوفہ اور کوفہ سے شام چلا، مقتل والوں نے لکھا ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جب کہیں پر ٹھہرتے تھے سروں کو صندوق میں بند کرتے تھے، جب شہر میں آتے تھے سروں کو نیزوں پہ سوار کرتے تھے۔ اللہ پاک کی قسم، ایک جس کے ہاتھ میں سننا، جس کے ہاتھ میں مولا علی اکبر کے سر والا نیزہ تھا نا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب علی اکبر کا سر میں اٹھاتا تھا، پہلے حسین مولا کا سر والا نیزہ شمر کے ہاتھ میں ہوتا تھا، جب علی اکبر کا سر بلند ہوتا تھا حسین کی آنکھیں بند ہوتی تھی، جب علی اکبر کا سر بلند ہوتا تھا حسین کی آنکھیں کھل جاتی تھی۔ اول ما ینظر الیہ الحسین، سب سے پہلے حسین جسے دیکھتا تھا علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر کٹے ہوئے سارے حسین سے آنسو گرتے تھے، کہتا تھا او میرا لال، او میرا جوان، ماتم ماتم ماتم۔ یہ ظالم کہتا ہے جب میں نے دیکھا نا حسین کو علی اکبر سے اتنا پیار ہے، میں نے حسین مولا کو تکلیف دینے کے لیے علی اکبر کا سر دائیں لے گیا، او میں مر جاؤں، حسین کا سر ادھر مڑ گیا، میں بائیں لے گیا، نیزے کی نوک پر حسین کا سر ادھر مڑ گیا۔ اب یہ ظالم کہتا ہے تکلیف دینے کے لیے اور امتحان کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، پہلے جہاں رہتے تھے ایک ہی صندوق میں باپ بیٹے کا سر ہوتا تھا، اب جو اگلی منزل آئی نا، میں نے علی اکبر کا سر جدا صندوق میں بند گیا، حسین مولا کا سر دوسری یار ماتم نہیں آ رہا تھا، دوسرے صندوق میں بند گیا۔ اب جو صبح ہوئی سب سے پہلے مولا حسین کے سر والا صندوق ہم نے کھولا، سر صندوق تھا لیکن مولا حسین کا سر نہیں تھا، مولا حسین کا سر نہیں تھا۔ یہ ظالم کے بچے مولا سجاد کے پاس آئے، تازیانہ مار کر کہا تیرا بابا کہا؟ فرمایا صندوق میں ہوں گے، کہا اس صندوق میں نہیں ہے۔ سجاد رو کر کہتے ہیں پھر مجھے بتاؤ میرے بھائی علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ اور رونے والوں اب شہزادہ علی اکبر کے سر والا صندوق کھلا، سب نے دیکھا، سجاد نے دیکھا حسین کے منہ ہے، علی اکبر کے لبوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور رو کر کہہ رہا ہے او میرا چاند کہاں گیا تھا؟ سب کہو ہائے حسین، ہائے علی اکبر، یا صاحب الزمان۔ ہاتھ بلند کرو سارے روتے ہوئے، ہاتھ بلند، ہاتھ بلند، ہاتھ بلند، ہاتھ بلند، میرے ساتھ کہو یا حسین، یا حسین، یا علی اکبر۔ اس مظلوم کے منتقم کو پکارو دونوں ہاتھ بلند کر کے، یا صاحب الزمان، یا منتقم الحسین، یا منتقم علی الاکبر، ماتم حسین۔